چلو فاتفہ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے قائد مراحہ کی سسٹر لا مریم ریاض بھٹو صاحبہ مانچسٹر میں تشریف لائی ہیں. آج پی ٹی نارتھ ویسٹ کی ٹیم ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور میں آصف بٹ اور چودھری شاہد عمر صاحب، اخلاق احمد وڈائچ صاحب، ڈاکٹر اندریم صاحبہ اور حماد افتخار بٹ صاحب، سلمان علی شاہ صاحب، بنارس خان صاحب اور اس کے علاوہ مہرزاد اور ہماری ڈاکٹر خلیلہ اور ممتاز بزنس مین ہماری نینا رانی جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور ڈاکٹر کونسلر شہباز سرور صاحب جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. اور آج ہماری پی ٹی کی جو ٹیم ہے اور مریم ریاض صاحبہ وہ تمام صحافیوں کا سوالوں کا جواب دے گی. تو میں تمام صحافیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ 1 بائی 1 آرام سے ہر آدمی کو موقع ملے گا، آرام سے 1 بائی 1 آپ سب سے پہلے ان سے سوال کریں اور اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے. اور ہم سب سے پہلے ایک چیز کو ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کا بے حد مشکور ہیں کہ آپ شارٹ نوٹس کے اوپر آپ تشریف لائے. C44 کے چودھری سیسم بیورو چیف، 92 کے جناب راجہ عارف صاحب، طارق لودھی صاحب KTV، فروغ چیمہ FCN، اور اس کے علاوہ اور بھی جو میڈیا کے حضرات ہیں جن کا میں نام نہ لے سکوں، نوید خان صاحب جو کہ ان کا بھی انتہائی مشکور ہو جو یہاں تشریف لائے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو اب باقاعدہ پریس کانفرنس کا آغاز کیا جاتا ہے. سب سے پہلے میں چودھری وسیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بالکل آپ کر سکتے ہیں. جی مریم ریاض بھٹو صاحبہ UK کے ٹور کے حوالے سے بتائیے گا، اور کیا آپ کس طرح سے اس جو کاز اس کو لے کے چلتے ہیں. جی السلام علیکم. کل ایک ہماری بڑی اچھی میٹنگ ہوئی جیمی کورون سے، کوئی about 3 گھنٹے کی لنچ بھی ان کی فیملی کے ساتھ کیا. تو ان کو ہم نے بریف کیا، میرے ساتھ PTI کے اور ممبرز بھی تھے، بریف کیا جو پاکستان میں ریگنگ کر کے جو حکومت بنائی گئی اور ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، ملٹری کورٹس ٹرائل، اس کے بارے میں ان کو کیا. اور بھی کچھ MPs کے ساتھ میٹنگ ہے. اور میں ایک پرسنل بیس پہ بیکاز آف دا فیملی کہ انوالومنٹ اپنی بہن کی وجہ سے، کیونکہ میں بہت پریشان ہوں، ان کی لائف کو سیریس تھریٹس ہیں، تو آئی وانٹڈ ٹو ریز دیٹ ایٹ دی انٹرنیشنل لیول. سو دیٹ از وائی آئی ایم ہیئر. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لوکل پاکستان کے میڈیا میں تو بات ہی نہیں کر سکتے، اٹس ویری کنٹرولڈ. تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم انٹرنیشنل میڈیا پہ بات کریں اور انٹرنیشنل لیول پہ آواز اٹھائیں. سو آ رہا ہے تو ان کی لائف کو سیریس تھریٹ ہیں، اور جس طرح سے ان کو ان ہیومن ٹریٹمنٹ ہے. آپ یہ دیکھیں، آپ کی فارمر پرائم منسٹر ہیں، ان کی وائف ہیں، لیکن ان دونوں کو C کلاس میں رکھا ہوا ہے. وہ دونوں اس پہ شکوہ شکایت نہیں کرتے، اللہ پہ توکل کر کے بیٹھے ہیں. اور ان کو خان صاحب کو اپنی قوم پہ بھروسہ ہے کہ قوم ان کے لیے آواز اٹھائے گی، قوم کے لیے وہ سب برداشت کر رہے ہیں. تو میں اس لیے بھی پاکستان کمیونٹی سے بھی مل کے جو پاکستانیز یہاں پہ ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے لیول پہ جہاں تک بھی ہو، آپ لوگ جو پاکستان کے ایشوز ہیں، صرف عمران خان اور بشرا بی بی کی نہیں، جو باقی پولیٹیکل پریزنرز ہیں ہمارے، تھاؤزنڈز آف ہمارے ینگ ورکرز اور سب پریزن میں ہیں، تو ان سب کے لیے آپ نے آواز اٹھانی ہے اور یہاں پہ لوگوں کو اویئر کرنا ہے کہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا. وہاں پہ میڈیا بند ہے، وہاں پہ پروٹیسٹ بند ہیں، اس وجہ سے باہر کے لوگوں کو پتہ نہیں لگ رہا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اچھا، وہ کہہ رہے تھے نا خان صاحب یا جو ہے جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ان پہ معافی مانگ لیں تو مذاکرات کر لیں تو مسائل حل ہو سکتے ہیں. اس پر نہیں، وہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ خان صاحب تو یہ معافی تو تب مانگے نا کہ کوئی غلطی کی ہو. خان صاحب بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہے. اگر ان سے آپ نے ایک دفعہ کہا کہ انہوں نے غلطی ہوئی تو انہوں نے کہہ دی، ایکسیپٹ کر لی اپنی غلطی. وہ اس میں نہیں ہے. اگر ان سے غلطی ہوئی ہوتی، کچھ کیا ہوتا تو وہ معافی مانگتے. جب ہم سب کو پتا ہے کہ وہ ایک ڈرامہ تھا، تو جنہوں نے کیا ہے ان کو جا کے پکڑیں. تو خان صاحب کس چیز کی معافی مانگیں؟ جن کو مانگنی چاہیے وہ مانگیں. ایسے KPK کے جیل میں ان کو ٹرانسفر کیا جائے، اس طرح کوئی ڈیمانڈ میری طرف سے. دیکھیں، جیل تو جیل ہوتی ہے، چاہے وہ KPK کا جیل ہو چاہے وہ ڈیالہ. جیل از جیل. آپ کو اتنے بڑے کمرے میں بھی بند کر دیں اور آپ کو پتا ہو کہ میں کمرے سے باہر نہیں جا سکتا، تو آپ کی جو سائیکولوجیکل، یہ تو اللہ نے ان کو ہمت دی ہے.
और वो दोनों मियाँ बीवी माशाल्लाह 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 चट्टान की तरह खड़े। अच्छा, जो केसेस हैं, जो इद्दत के हवाले से केस था या दूसरे तीसरे केसेस हैं, उन पर आप क्या कहेंगी? जो इंतहाई घटिया बोगस है। बेबुनियाद फॉल्स बोगस केसेस हैं, पूरी दुनिया को पता है। इनको कुछ और नहीं मिला तो इद्दत जैसा घटिया केस बना दिया जिसकी कोई भी हमारे रिलीजन में, हमारे कल्चर में, हमारी हिस्ट्री में कोई नहीं है प्रेसिडेंट। इंतहाई इन्होंने एक खान साहब को गिराने के लिए, कहते हैं उनको गिराने के लिए इतना गिर गए ये लोग, तो हमें सबको पता है कि उसमें तो कोई सच्चाई है नहीं। पर करें क्या? जिस मुल्क में जजेस को खत लिखने पड़ते हैं कि जजेस आज़ाद नहीं है, वो आज़ादी मांग रहे हैं, तो उस फिर मुल्क में पर इंसाफ हम कहाँ से तवक्को करेंगे? वहाँ से इंसाफ नहीं। जी तारक जी साहब, मैंने बहुत सारे सवाल ट्विटर बंद है, आपकी आवाज़ पहुँचती है इसलिए फेसबुक बंद होने लगा, टिकटॉक बंद हो जाएगा। आपकी आवाज़ का असर है, यहाँ भी असर है, क्योंकि यहाँ देखें डेमोक्रेसी है, यूएसए में डेमोक्रेसी है। आप अपने एमपीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जो गवर्नमेंट को कर सकते हैं। देखिए पैलेस्टाइन में के लिए बहुत आप लोग रेजिस्ट कर रहे हैं। मैं पैलेस्टाइन का और खान साहब का कॉज जुड़ा हुआ है। खान साहब वाज द मोस्ट वोकल वॉइस फॉर पैलेस्टाइन। अगर खान साहब बाहर होते, जो गजा का हाल हुआ है वो नहीं होने देना था, कभी भी नहीं होने देना था। मुस्लिम लीडर्स में से खान साहब की स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस थी, जिनको जेल करके उनको उस वॉइस को। चीमा साहब जी खान साहब आप बोले। चीमा साहब चलो आप चीमा साहब कर दो, बाद में कर देंगे। ठीक मेरे क्वेश्चन, चलो चीमा साहब। वैज्ञानिक क्वेश्चन। जी खान साहब आप बोलिए। ठीक है, हो गया? ठीक हो गया बात। चलें अब निकलने वाला हमारे बिजनेस फोरम के चेयरमैन हैं अभी तशरीफ लाए सोरीपुर ट्रैफिक में स्टॉक थे फरहान मलिक साहब, चोरी इखलाक में बड़ाई साहब पीटीआई नॉर्थ वेस्ट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमाद भट्ट साहब हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, बनारस खान साहब हमारा बहुत बड़ा यहाँ का टाउन है बरले, वहाँ के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, मेहर आज़ाद साहब और शहबाज सरवर साहब बिलखुसूस जो कि यहाँ के काउंसलर हैं, लोकल पॉलिटिशियन हैं। और इंशाल्लाह हमारी आवाज़ को खान साहब के बारे में कई दफ़ा मैनचेस्टर सिटी काउंसिल में वो रेज़ करेंगे, जिसका उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है। और जितने भी अहबाब यहाँ पे तशरीफ लाए आपकी तरफ से, डॉक्टर अंदरीब साहबा जो हमारी इंसाफ डॉक्टर फोरम की सदर हैं, और हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर पीटीआई नॉर्थ वेस्ट सैयद सलमान शाह साहब जिन्होंने आज आप एक मुख्तसर नोटिस में हमारे सब दोस्तों को इकट्ठा किया है, आप सब की तरफ से मैं मोहतरमा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह आपने जो आगाही दी है मोहतरमा के बारे में, हमारी साबिक़ खतून अव्वल बुशरा बीबी के बारे में, हमारे कायद इमरान खान के बारे में, और यहाँ पे जब भी पीटीआई की तरफ से कोई भी कॉल आती है, हमारे कायद हमारे यहाँ के सदर आसिफ रशीद भट्ट साहब हर अव्वल दस्ते का हिस्सा होते हैं, यहाँ पे इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। हर इवेंट के ऊपर 9 मई से लेके उससे पहले तक, जब ईद के मौके पर खान साहब ने पीटीआई के कारकुनों को कॉल दी, हम यहाँ पे निकलते रहे हैं। हमने इलेक्शन की सेलिब्रेशन की, हमने यहाँ पे एक प्रॉपर इलेक्शन मॉनिटरिंग सेल बनाया था, जिसके ज़रिए हम पीटीआई पाकिस्तान की आवाज़ यहाँ पे ओवरसीज़ की जो सबसे बड़ी कम्युनिटी रहती है उनको पहुँचाते रहते हैं। और इंशाल्लाह ये सफ़र जारी रहेगा। एक मरतबा फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। हम खड़े थे, हम खड़े रहेंगे, यकीन के साथ, ईमान के साथ, इमरान खान के साथ। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अभी मैं आसिफ भट्ट साहब को बाइक देता हूँ, वो भी अपने ख्याल का इज़हार फरमाएंगे। टाइम की बहुत किल्लत है। हमारी चीफ गेस्ट मरियम रियासत बात चाहता हूँ, उनको बहुत जल्दी है। पीटी नॉर्थ वेस्ट की टीम स्पेशल आपका शुक्रिया अदा करती है कि आपने शॉर्ट नोटिस के ऊपर आज आपका दूसरा एक और प्रोग्राम है, आपने उधर भी जाना है, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें शॉर्ट नोटिस के ऊपर टाइम दिया। आपके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। हमारा तो बड़ा दिल कर रहा था दोबारा टाइम लें और आए फिर जलसा करें। नहीं मैंने तो मैं ज़्यादा रुकती, लेकिन आपको पता है टाइम ओवरलैप हो गया। जी आज हमने हमारा प्रोग्राम था कि को बड़े पैमाने पर प्रोग्राम रखने का, लेकिन शॉर्ट नोटिस के ऊपर हम ये चाह रहे थे कि मीडिया के सामने आप अच्छा, बात हो खान सके। साहब को अगस्त तक भी मुझे नहीं लगता कि ये छोड़ेंगे। आप अगस्त का प्लान अभी से बना लें। ठीक है, जो मुकदमा का सामना किया, हम उनको सलाम भी पेश करते हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं, और उनकी बहादुरी के ऊपर हमारी यही रिक्वेस्ट होगी कि पीटीआई यूके नॉर्थ वेस्ट की तरफ से, पूरे यूके की तरफ से आप उनको मैसेज दें। हम आपके पीछे खड़े हैं,
इंशाल्लाह ताला हमेशा फतह हक और सच की होती है। तो अब मैं ज़्यादा देर नहीं लूँगा, मैं चाहता हूँ कि हमारी जो बहन मरियम रियाज भट्टू साहब तशरीफ लाई को मुख्तसर कारकुन को पैगाम दें और अपने ख्यालात का इज़हार करें। Thank you, Asif साहब. First of all, I'm truly sorry कि मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, इस वजह से कि वो ओवरलैप हो गया टाइम, तो मुझे अभी शेफिल्ड पहुँचना है. बट आप सबका बहुत शुक्रिया, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आए, स्पेशली माय द लेडीज हियर. आप सबका बहुत शुक्रिया. और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बुशरा बीबी के लिए, बुशरा इमरान के लिए, बुशरा इमरान खान के लिए आवाज़ उठाएं, उनको नहीं भूलें. मैं जब उनकी बात करती हूँ, जिस तरह वो गुजार रही हैं टाइम, वो और खान साहब, वो उनकी हिम्मत है, वो उनका तवक्कल है अल्लाह पे. तो वो किस उम्मीद में बैठे हैं कि आप लोग उनके साथ हैं और अल्लाह उनके साथ है. आपने कहा हक की जीत होगी, होगी, पर अल्लाह अपनी कौम को आजमाता है. ये आपके लिए भी आजमाइश है कि आप हक सच के साथ कितना खड़े हैं, कि आप कितना साथ देंगे उनका. आप अपनी कंफर्ट ऑफ योर होम्स, आर यू रेडी टू गेट आउट, आर यू रेडी टू सेक्रीफाइस. इट्स वेरी इजी टू से कि वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं. आर यू रेडी टू सेक्रीफाइस? व्हाट आर यू रेडी टू डू फॉर पाकिस्तान? व्हाट आर यू रेडी टू डू फॉर इमरान खान? 71 ईयर्स की एज में एक छोटे से सेल में बैठे हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बैठे हैं. एक दिन अपने आप को एक बाथरूम में बंद करें, 8 घंटे वहाँ गुजारें और गर्मी में गुजारें, 45 डिग्रीज 47 डिग्रीज में इसी के बगैर गुजारें. और फिर अपने आप से सवाल करें कि क्या आप क्या कर रहे हैं. और जो आप यहाँ पर चैप्टर्स एंड ऑल दैट जो उसका करके अभी आप लोग में जब 2 दिन में मैंने इतना सुना है, फलाना चैप्टर, ये चैप्टर, वो चैप्टर, फलाना उससे नहीं बोलता, फलाना उससे नहीं बोलता. प्लीज, दिस इज नॉट द टाइम फॉर दैट. इमरान खान नीड्स यू, इमरान खान नीड्स यू एज वन यूनिट. वी ऑल नीड यू. या प्लीज, उनकी जान खतरे में है, उनके ऊपर 2 असैसिनेशन अटैम्प्ट्स हो चुके हैं. आप नहीं भूले वो आपके लिए खड़े हैं. प्लीज, सिर्फ लफ्ज़ नहीं, फिर अल्फाज नहीं कि हम खान के लिए कुछ भी कर सकते हैं. सिर्फ अल्फाज से काम नहीं चलेगा. शायद अल्लाह ताला आपसे ये चाह रहे हैं कि आप अल्फाजों से भी आगे निकलें और आप प्रैक्टिकली करें. प्लीज़, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम कोई ओवरसीज से बहुत बड़ा ग्रुप लेकर, और वहाँ पे यहाँ के एमपीज़ ने, जर्मी ने, कोर्बन ने मुझे कल कहा कि वो एमपीज़ को बोलेंगे कि वो एमपीज़ जाके खान साहब को मिले. क्योंकि काफ़ी सारे एमपीज़ जाएंगे तो वो उनको नहीं रोक पाएंगे. तो वो जब एमपीज़ जाएँ तो हमारा इरादा ये है कि यहाँ से बहुत सारे पीटीआई यूके के चैप्टर्स के लोग, मेंबर्स, उनके साथ जाएं ताकि पता लगे कि खान साहब की जो है वो क्या स्ट्रेंथ है और खान साहब की स्ट्रेंथ आप लोग. थैंक यू सो मच. इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान. सब अपने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है. प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे. हाँ, जहाँ तक ये है कि कुछ ऐसा सोल्यूशन उनको प्रेजेंट किया जाए जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, नॉट फॉर हिज ओन से कि उनको प्रिजन से निकलना है या उनकी बेगम को प्रिजन से निकलना है, वो दोनों कफन बांध के बैठे हैं. लेकिन कुछ ऐसा कहा जाए कि जी पाकिस्तान क्योंकि हालत बड़ी ख़राब हो रही है, अगर कोई ऐसा सोल्यूशन खान साहब को प्रेजेंट किया जाता है कि जी पाकिस्तान का इससे फ़ायदा है, तो फिर शायद जो है वो करें. लेकिन अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब को. बुशरा बीबी से आपकी कोई रिसेंट मुलाकात हुई है, वो कैसा फील कर रही हैं? देखिए, बुशरा बीबी से मुलाकात तो क्योंकि वो जेल में और मैं बाहर हूँ पाकिस्तान से, लेकिन उनसे कम्युनिकेशन थ्रू माय नीस रहता है. वो बहुत स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह माशाल्लाह. उन्होंने बल्कि लास्ट टाइम भी ये पैगाम पहुंचाया कि मुझे अगर कोई ये कहे कि मैं ज़हनी तौर पे दबाव पे हूँ क्योंकि मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखते हैं, तो मैं बिल्कुल दबाव में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो अकेले बैठ के अल्लाह की इबादत करने में मैं अल्लाह के करीब ज़्यादा महसूस करती हूँ. तो उन्होंने कहा कि ये कोई अगर मुझे ये कहे कि मैं ज़हनी दबाव में, तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ. लेकिन मेरी तबीयत इन्होंने मुझे जहरीला खाना दे के ख़राब की है, और ऑफ एंड ऑन, क्योंकि वो रोज़े भी वहीं पे रखती हैं, इफ्तारी भी करनी होती है, खाना वहीं से मिलता है उनको जो जेल का खाना होता है. तो कहती है कि ये मेरी तबीयत इस तरह ख़राब कर रहे हैं, और अगर ये फैलाएं कि मैं ज़हनी दबाव में, तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ. मेरा अल्लाह ताला पे यकीन है. अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली जो इमरान खान साहब को अदालत में जो ऑनलाइन उन्होंने जज से बात की है, एक पिक्चर उनकी जो है ना वो वायरल हो गई और पूरी दुनिया में टॉप 10 बनी. तो उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई कि ये किसने इसको लीक किया है. तो आप क्या कहेंगी, ये कोई इतनी बड़ी बात है? एक झलक से इतना डरते हैं हमारे खान की, एक झलक से इतना डरते हैं. बहादुरी देखें उनकी, इतने बहादुर हैं तो लाएं खान को बाहर, फिर बहादुरी दिखाएं.
शर्म करो हया करो इमरान को रिहा करो शर्म करो हया करो इमरान को रिहा करो शर्म करो हया करो इमरान को रिहा करो कौन बचाएगा पाकिस्तान इमरान खान कौन बचाएगा पाकिस्तान इमरान खान एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपका आने का, तशरीफ लाने का। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदली वल इहसान وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون बेशक अल्लाह ताला अदल व इंसाफ का और रिश्तेदारों को देने का हुक्म फरमाता है और बेहयाई और हर बुरी बात और जुल्म से मना फरमाता है। वो तुम्हें नसीहत फरमाता है ताकि तुम नसीहत हासिल कर सको। यानी बेशक अल्लाह ताला अदल का, इंसाफ का, एहसान का हुक्म देता है, यानी हर हकदार को उसका हक दिया जाए और किसी पर जुल्म न किया जाए। व आखिरु दावानाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा न करे खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा हमारे मुँह में हो ऐसी जुबान खुदा न करे असीर जिसको बना कर रखें मदीने में तमाम उम्र रिहाई की वो दुआ न करे मदीने जाके निकलना ना शहर से बाहर खुदा नख्वास
خوش میرے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ وہ جملہ جو ہم میں سے ہر مسلمان دنیا میں بولتا تھا, پڑھتا تھا دن میں 5 مرتبہ, لیکن اس جملے کو دنیا کے سامنے, سب کے سامنے سمجھانا اور بتانے والا شخص عمران خان صاحب تھے. اور صرف یہ بات نہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جس دعا کو ہم مانگتے ہیں, اور میں اکثر اس بات کا اظہار کرتی ہوں کہ یہ وہ لائن تھی نماز کی جس میں مجھے سب سے زیادہ رونا آتا ہے کہ ہم خدا کی بہت ساری نعمتوں کا جو ہے روزانہ استعمال کرتے ہیں. اس کی یہ نعمت ہے کہ جی ہم یہاں پر ہیں, لیکن ہم اس کی بہت کم عبادت کرتے ہیں. اس وقت جو آپ گلوبل پہ اس وقت جو نظر ڈالیں تو اس وقت سب سے اہم ترین وقت ہے ہمارے بینگ اے مسلم, بینگ اے پاکستانی, بینگ اے ہیومن, کہ ہم اس وقت ہر لیول پر انصاف کے لیے آواز اٹھائیں. سب سے پہلے اپنے ملک کے لیے, اپنے قوم کے لیے, اپنے عمران خان صاحب کے لیے, ان سے ریلیٹڈ جتنے لوگ بھی اس وقت قید میں موجود ہیں, اور اس کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان کے لیے اور پاکستان کے ساتھ فلسطین کے لیے. میں نے بہت پہلے جب پہلی دفعہ مجھے موقع ملا پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ کی پروٹیسٹ میں جب عمران خان کے حوالے سے کیا, تبھی میں نے اس وقت بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ عمران خان کی گورنمنٹ کو گرانے کا پرپز صرف عمران خان کو پاکستان کی صدارت سے ہٹانا نہیں تھا, بلکہ یہ پیش قدمی کی گئی اس پیش قدمی سے پہلے جو کہ اسرائیل نے غزہ کے اوپر کرنی تھی. دنیاوی قوتیں یا دنیا کے معاملات جس طرح سے چلتے ہیں, انہیں بینگ اے مسلمان ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہم کل قائد کے لیول پہ اور دنیا کی جو ہے وہ صدارت کے لیول پہ اس لیے تھے کہ ہم چیزوں کو اس نگاہ سے دیکھتے, اپنی زندگی کو اور اپنے معاملات کو اس طرح سے ترتیب دیتے تھے. آج ہم نے وہ سب چھوڑ دیا اور ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مقاصد, چھوٹی چھوٹی ذاتیات اور صرف اپنے گھروں کے لیول تک خود غرض ہو کر جب بیٹھ گئے تو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے نزدیک ایون ہماری اپنی دنیا کے روزانہ کے معاملات بھی نہیں ہو سکے. اپنا مقصد آپ کو ہائر کرنا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات باقی وہ ساری چیزیں جن کے لیے ہم کھپتے ہیں یا جن کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں وہ خود بخود حل کر دیتا ہے. میرا یہ سب تہمین دبانے کا مقصد اس وقت یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت مسلم اور بحیثیت, کیونکہ میں ایک بات یہاں پہ بہت اچھی طرح سے واضح کرنا چاہتی ہوں, ہمیں اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اسرائیل جیسی قوت یا دنیا میں کوئی بھی قومیں اپنا ان کا ملک ہو, ان کے حقوق ملیں, چاہے وہ جوش ہوں, کرسچنس ہوں یا کوئی. اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے اور اللہ کا وہ واحد دین ہے جو حقیقی دین ہے, جو کہ ہر انسان کو بلکہ سے رکھی گئی. جب ہمارے قائد کو, عمران کو غیر قانونی طریقے سے ان لوگوں نے گرفتار کیا جن کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں تھا, ان کی گرفتاری بلا جواز ایسے لوگوں نے گرفتار کیا اور 200 مقدمات جیلیں بنائے گئے. ان کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے وزیر آباد میں. انہوں نے اس کے باوجود بھی جب ان کو قاتلانہ حملہ کیا گیا اس وقت بھی ان کو میسج دیا گیا کہ آپ کی جان جا سکتی ہے, تو ہمارے قائد نے اس وقت بھی اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک ہی اعلان کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, تیرا میرا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. تو انہوں نے کہا کہ میری جان بھی چلی جائے تو میں اپنے نظریے کے اوپر پاکستان کے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا. تو میرے بھائیوں, بہنوں, بچوں, بزرگوں, اس وقت ملک انتہائی انتشار, خطرناک, انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 75 سالوں سے وہ قوت, وہ قوتیں جن کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں کہ وہ ملک کو ٹھیک کر سکتی ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بڑا بونڈا مذاق اور کوئی نہیں ہو سکتا پاکستان کے ساتھ. میرے بھائیوں, بزرگوں, بات یہ ہے کہ
9 मई को उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए जिन्होंने हमारी माँओं बहनों, हमारे चादर और चार दवाई के तकद्दुस को पमाल किया। आज भी हमारी माएँ बहनें, हमारे कारकुन 10 से 15 हज़ार, हमारे कायद की जो वाइफ है वो भी जेलों में बंद है। उनके मुतल्लिक भी हम सबको पता है, मीडिया हो या कोई भी आदमी हो, हर पाकिस्तानी को पता है कि ज्यादती हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी हम सब लोग ज्यादती देखकर कोशिश ये करते हैं कि अपनी आंखों को हम बंद कर लें। तो ये मामला शायद मकबूल है, भट्ट साहब कुर्बानी दे के हासिल करेंगे, रासफ खान साहब कुर्बानी देंगे या कोई और आदमी कुर्बानी दे ताकि पाकिस्तान का मसला हल हो।